बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। नन बमुंगा वायो लेका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मुंग वेलू ची रिप्रोडक्टिव सिस्टम हागा सिस्टम दे कम पुत्रू बांधी ची जानदार खपल नस्ल बरकरार साथी नु पे ह्यूमन की टू वी यो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मंग इंट्रोडक्शन कले उनन बमंग वायु फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम नु याद साथी तास तमावेली ची द रिप्रोडक्टिव सिस्टम और तमंग द देव जिन वायु ची दा पर दो चीजों मुश्तमिल पर रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस बानी और पर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट बानी। रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस या रिप्रोडक्टिव प्रोसेस चिकम दी दाबा पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की सिविल का द एग फॉर्मेशन बाई या उवा फॉर्मेशन और देन बसीवी हार्मोन सेक्रेशन सही शो और हार्मोन बाबा की कम हुई टू टाइप बवी प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दा दो बाबा की हार्मोन्स भी नु दा बेबी जमु सरा रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस रिप्रोडक्टिव ट्रैक बसवी नु याद साथी रिप्रोडक्टिव ट्रैक चिकम दे दाबा टू टाइप्स वी यो बवी ऑर्गन्स बवी पदे के और टू टाइप ऑर्गन बबदी की वी यो बवी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और द्वेम बवी एसेसरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बा जमु सरा प फीमेल की सवी उवरी सभी वेले का उवरी और फीमेल की सु उवरी टू उवरी तो द्वेम नु मंग सवायु माता स्त वेल्यू छि हागा ऑर्गन कम छि बेसिक या स्पेशल ऑर्गन वी द सेक्स द पारा आगा तमंग सवायु गोनेड नु दे तमंग गोनेड्स हुम वायु और द चा गोनेड्स द फीमेल गोनेड्स दे तमंग हुम वायु द द्वि नंबर बसुवी टू एन नंबर बवी बल यो बा राइट साइड तवी यो बा लेफ्ट साइड तवी 2n नंबर के बवी वेट बे सुमरे बे लका वेट बे भी तकरीबन 4 ग्राम तो द्वाड़ो बा 8 ग्राम वी और यो बसेवी 4 ग्राम साइज बे सवी नो साइज बे भी या बा लेंथ वी यो चौड़ाई बवी वेट और थिकनेस बवी लेंथ बे 4 सेंटीमीटर भी चौड़ाई से कम दा बे भी 2 सेंटीमीटर और थिकनेस बे भी तकरीबन 1.5 सेंटीमीटर सही दा। एसेसरी ऑर्गन्स की जमुक सर कम दी नो एसेसरी ऑर्गन की जमुक सर टू टाइप्स दी यो दी डक्ट और बल से शे दे लिखा बल दे एक्सटर्नल जेनिटेलिया जेनेटेलियाज पर डक्ट्स की बसराजी फेलोपियन ट्यूब बराजी फेलोपियन ट्यूब बाई द फेलोपियन ट्यूब नबल बसई यूट्रस बाई और द यूट्रस नबार बबल से लका वे जायना पर एक्सटर्नल जेनेटेलिया के बसराजी मुसरा दबल लग देते निज दी जोड़ कुछ चलता स्ट्रक्चर राशि पर एक्सटर्नल जेनेटेलिया के बस भी जमुक सरा लका एक्सटर्नल जेनेटेलिया आगा तो एकम चमुंग द बाहर ना उवीनो निय बवी लेबिया मेजोरा द लेबिया मेजोरा ना बदन नवी लेबिया मेनोरा और द लेबिया मेनोरा की बवी यो सेंसिटिव पार्ट बवी क्या तमंग वायु क्लाइटोरस और बल्ब की वी लका सशे वेजाइनल और फाइस सही शो या वेजाइनल ओपनिंग और यो बब की वी यूरेथ्रल ओपनिंग या यूरेथ्रल ऑरिफिस दा बवी जमु सर एक्सटर्नल जेनेटेलिया दा बल दी इंटरनल ट्यूब्स वे नो दा टूल एसेसरी वी और ओवरीज चिकम दी दा बर से भी बेसिक ऑर्गन वी उस
لګ انټرنل سایډ ته نوځو فار ایگزامپل دا زموږ سره دی څه دی لکه ایکس انټرنل جینیټیلیا ده فار ایگزامپل دا موږ سره انټرنل جینیټیلیا ده د دې نه لاندې به وي جاینا ګوډ دلته به زموږ سره پروت وي په دې ریجن کې به دلته نه به یو لیګامنټس راځي او دې لیګامنټس به دلته نیولي وي د ځان سره څوک اووریز ګوډ څه به یې نیولي وي لکه اووریز به نیولې وي او د اووریز ته به دا فیلوپین ټیوب څه وي اټیچ وي صحیح ده فیلوپین ټیوب به اووریز ته څه وي اټیچ وي دا به فار ایگزامپل چې دا کله تاسو کراس بیا کټ کوئ نو دا یوټرس به مونږ ته داسې ښکاري څنګه به ښکاري لکه داسې به راته ښکاري صحیح ده تاسو ته مې ویل چې زموږ سره لاولنې بیسک یا بنیادي ارګن څه شی دی اووریز دې ته موږ څه وایو اووریز 2n نمبر رائټ اووري اینڈ لیفٹ اووري اټیچ د چا په ترو دي دا اووریز به چا اټیچ کړي وي دا اوویرین لیګامنټ لیګامنټس په ترو به چت وي چاته یوټرس ته دې ته موږ وایو اوویرین لیګامنټس دا اټیچ کړي دي څوک دا اووري د ځان سره اټیچ کړي دي او دا اووري په دې حال پوزیشن باندې څه کړي دي مضبوط کړي دي صحیح ده نو دې ته موږ وایو اووریز دا پرایمري سیکس ارګن دی سایز به څومره 2 سنټیمیټر 4 سنټیمیټر به لانګي 2 سنټیمیټر به وای دی 1.5 سنټیمیټر به thick وي ویټ به څومره وي د دواړو به 8 وي نیرلی او د وی اوورلی به صحیح 4 ګرام او څه شی به سیکریټ کوي لکه ایګ به سیکریټ کوي او کوم ته چې موږ او وایو او بل به څه شی سیکریټ کوي هارمونز صحیح ده ایسټروجن او پروجسترون به سیکریټ کوي د دنه اخوا چې کوم دا ډاکټس ریجن تاسو ته ښکاري دا یو دې ته موږ دی ډاکټس ریجن ته موږ وایو فیلوپین ټیوب دا ده دلته هم چې وویل صحیح شوه دې ته موږ وایو فیلوپین ټیوب او د دې فیلوپین ټیوب کار به صحیح دا به د دې ځینه ایګ اخلي او دا ایګ به بیا داسې راوړي یوټرس ته دلته به ورسره سټیمه پورې وي یو څو ورځې چې فرټلایزیشن یې وشي بیا که فرټلایزیشن یې وشو بیا به هم یوټرس ته راځي که فرټلایزیشن یې ونه شو بیا به هم یوټرس ته راځي صحیح ده نو د دې به ټوټل لینث وي زموږ سره 10 سنټیمیټر او چوړایي به څومره 1 سنټیمیټر ډایمیټر چې کوم دننه دی دننه به 1 سنټیمیټر کولاو وي او لینث به څومره وي نیرلی 10 سنټیمیټر صحیح ده او دا سټرکچر چې کوم دی دا میسکولر ټیوب دی میسکولر ټیوب لایک سټرکچر دی بل خبره یاد ساتئ د کار څه دی لکه یو خو ایګ ټرانسفر کول دی چاته یوټرس سایډ ته بل فرټلایزیشن چې کیږي په دې ټیوب کې به کیږي ګوډ فرټلایزیشن به هم په دې ټیوب کې کیږي دې ته موږ فیلوپین ټیوب یا اووري ډاکټ ورته هم وایو صحیح شوه اوویرین ډاکټ موږ دې ته هم وایو د دې نه اخوا چې دا بل کوم دا ارګن دی د دې ځینه د دې ځای پورې دې ته موږ وایو یوټرس څه ورته وایو یوټرس د یوټرس چې کوم دی د ده زموږ سره څو پارټس وي لکه د یوټرس 3 پارټس وي یو وي فنډس دویمه وي باډي
او درېمې وي سرویکس. دې ته مونږ وایو فنډس، دی ریجن ته به مونږ وایو باډي او دی ریجن ته به مونږ وایو سرویکس. ګډ. دې ته به انټرنل اوپننګ اف سرویکس وایو، دې ته به ایکسټرنل اوپننګ اف سرویکس وایو، او دا په منځ کې چې کوم دی دې ته به سرویکل کینال وایو. صحیح شو؟ دا به بیا په ډیټیل سره وایو، خیر دی. خو دا به سرویکس ریجن وي، دا به باډي وي، دا به فنډس ریجن وي. د یوټرس ویټ به څومره یې لکه 60 ګرام. ګډ. د ده به لینث څومره وي، د ده به ویټ څومره وي، او د ده به تیکنس څومره وي. نو د 7.6 سینټي میټر به د ده زموږ سره څه شی وي لکه لینث وي، او تقریبا د ده به چوړایي چې کوم دی دا به وي 4.5 سینټي میټر، او تیکنس به د ده وي 3 سینټي میټر. خو کله کله چې د کې لا ماشوم نه پیدا شوی، صحیح شو، لا پریګنینسي دا شیزونه نه دي شوي، لا نیو دی. صحیح ده، بالکل تازه دی. نو بیا به څه وي، بیا به دومره به ویټ وي، دومره به لینث وي، دومره به ډایمیټر وي، او دومره به تیکنس وي، او شیپ به څه وي، کوم ټایم کې چې لا پریګنینسي به دې کې نه شوي لا نیو وي، نو څه به وي لکه پیئر شیپ به وي. صحیح شو، د ناشپاتې په رنګ به وي، او چرته به پروت وي د بلیډر نه شاته او د ریکټم نه مخکې، ان بټوین بلیډر ان ریکټم به پروت وي. صحیح ده. بل لاست پارټ چې کوم دی دا دې ته مونږ وایو ویجاینا. یاد ساتئ ویجاینا به زمونږ سره لاست پارټ وي د چا، د فیمیل ریپروډکټیو سیسټم یا د فیمیل ریپروډکټیو ټریک. دویمه ضروری خبره، ویجاینا به څه وی لکه ویجاینا به د انټرکورس د پاره چې کم آرګن استعمالیږي، کم ټیوب استعمالیږي، اب ویجاینا یې. صحیح ده. ویجاینا به د څه لپاره استعمالیږي لکه د انټرکورس د پاره. انټرکورس څه ته وایي؟ میلاف ته. کله چې میل او فیمیل میلاویږي نو د میل چې پینس وي نو د فیمیل به ویجاینا یې. دا دواړه به د یو بل سره څه شی کېږي، میلاویږي. ها، نو ویجاینا به د انټرکورس د پاره سپیشل ټیوب لایک آرګن وي. صحیح ده. دا به څه کې دا به ستا سپرم بیا مخکې بوځي، او د ده سپیسیفیک لینث نه وي، ځکه د دا لینث چینج کوي، را چینج کوي. د انټرکورس په وخت کې به لینث چینج کوي. ماشوم چې پیدا کېږي لینث به چینج وي، په نارمل پوزیشن کې وي لینث به چینج وي. کله چې منسټوریشن کېږي لینث به چینج وي. کله چې منسټوریشن ختم شي نارمل پیریډ وي بیا به لینث چینج وي. نو موږ به اخلو چې دا به د 3 نه واخله د 6 انډ پورې د ایوریج لینث وي. موږ به داسې وایو. صحیح ده. نو دا و زموږ سره انټرنل سټرکچر د چا د ریپروډکټیو ټریک. اوس چې کله تاسو د ریپروډکټیو ټریک ته د بهر نه ګورئ، دا کوم چې موږ ایکسټرنل جینیټیلیا ویل، نو بیا به څنګه ښکاري؟ بیا به راته ښکاري یارو داسې به راته ښکاري. یا براتا داسې داسې شی دی لکه تای، زنګونونه چې ورته وایي. صحیح ده. او دا دی امبلیکل کارډ، او دا د خېټې سایډونه. صحیح ده. اوس دلته یو سمال اوپننګ وي، او دی اوپننګ ته موږ څه وایو لکه اینس. اینس. صحیح ده. دې ته موږ اینس وایو، ویجاینا ورته نه ویوله. صحیح ده. بل د ده نه بره به په دې ریجن کې نه بالا د دې ریجن پورې به یو دیتا دا زموږ سره ایکسټرنل جینیټیلیا ده. د دې چې دا کم انټرنل فولډز دی د سافټ ټیشو، یو فولډز به وي، او د سافټ ټیشو دې فولډز ته کم چې انر سایډ ته دی دې ته موږ وایو لیبیا
minora. دا labia minora چې راچوته کوي د دنه بدن نه یو دوه اوپننګ وي، یو به لوور سایډ ته وي. د لوور سایډ ته چې کوم اوپننګ دی دې ته به موږ وایو ویجاینل اوپننګ یا آریفایس. د دنه بره به په دیزي کې یو سمال بل اوپننګ وي او دغه سمال بل اوپننګ وي د یورین دپاره، دغه ته موږ وایو یوریترل آریفایس یا یوریترل اوپننګ. د دنه بر د لیبیا مینورا نه لاندې چې لیبیا مینورا داسې وي او داسې راواړی نو دا سټرکچرز به تا ته ښکاري. د دې یوریترا نه بر په دیز کې یو سمال سټرکچر وي او دغه سټرکچر به سینسیټیو ټیشوز وي د سیکس دپاره او دغه ته به موږ وایو کلایټورس. څه به ورته وایو؟ کلایټورس. په دې کلایټورس باندې به د بره داسې یو کیف لایک شیز پروت وي د دې لیبیا مینورا والا او دغه کیف لایک سټرکچر ته به موږ وایو کلایټورس. داسې به پروت وي او دې ته موږ کلایټورس دلته به جوړ کړو، دې ته موږ وایو کلایټورس پریپیوس. صحیح ده؟ اوس د دې نه د دې یوریترا او د دې ویجاینل اوپننګ په منځ کې چې دا کوم ریجن دی دې ته موږ وایو ویسټیبیول. څه ورته وایو لکه ویسټیبیول. صحیح ده؟ د دې ویجاینل اوپننګ چې کوم دی په ده کې به سمال کله چې دا استعمال شوی نه نو لوور سایډ به په ده کې سمال یو ممبرین وي او دغه ممبرین ته به موږ څه وایو لکه هایمین. څه ورته وایو؟ هایمین لیر یا هایمین ممبرین. خو دا به فل سرکولر نه وي، بره به لږ اوپننګ وي. صحیح ده؟ بل په ده باندې د بره به بل یو لیپس لایک داسې یو بل فولډ وي، لارج فولډ به وي او دغه لارج فولډ ته به موږ څه وایو لکه دا لارج فولډ چې کوم دی دا به د دې انټرنل ټول ارسه څه شی کوي؟ پروټیکشن کوي او دغه ته به بیا موږ وایو لیبیا میجورا. دغه ته به لیبیا میجورا و او دې ته به دې نه چې دننه چې دا ایکسټرنل چې کوم دی دې ته به لیبیا میجورا و. کله چې دا داسې واړی بیا به دننه نور دوه داسې فولډز هغه ته موږ لیبیا مینورا و. چې کله هغه داسې واړی نو تا ته به یو لاندې اوپننګ ښکاري، یو به د هغه نه بره سمال اوپننګ وي. دا سمال اوپننګ په بره به یو داسې اوبره وه بهر راوتی یو سبسټانس وي. سینسیټیو ټیشوز به وي، هغه ته موږ کلایټورس وایو. د بره اوپننګ چې سمال اوپننګ دی ته به یوریترل اوپننګ وایو. د هغه نه لاندې چې کوم لارج اوپننګ دی دې ته موږ څه وایو؟ ویجاینل اوپننګ. او دا بره ریجن چې دی په کوم باندې چې هیر راخیږي، څه راخیږي لکه ویښته وي، دا خو ایکسټرنل ریجن دی. په کوم باندې چې څه وي؟ هیر وي. دغه ته موږ څه وایو لکه مونس پیوبس. صحیح ده؟ دا به ایکسټرنل آوټر پارټ وي او په دې باندې به هیر وي. صحیح ده؟ اوس د دې ایکسټرنل جینیټیلیا او د انس په منځ کې چې دا کوم ریجن دی دا دې ته موږ څه وایو لکه پیرینم ورته نه وایو. صحیح ده؟ نو دغه به سیپریټ کوي انس د چا نه؟ د ایکسټرنل جینیټیلیا نه. نو دا زموږ سره شو ایکسټرنل جینیټیلیا، دا شو انټرنل جینیټیلیا. دا انټرنل آرګن شو، دا ایکسټرنل آرګن شو. یو پوینټ یاد ساتئ، بریسټ چې کوم دی یا میموري ګلینډز چې کوم دي دې ته خلک څه وایي؟ سیکس آرګن وایي. خو دا سیکس آرګن نه دی. صحیح ده؟ دا هیلپ کوي ستا د سیکس آرګن سره، خو سیکسل آرګن نه دی. په ریپروډکټیو سیسټم کې موږ دا انوالو کوو، خو دا بیسک سیکس آرګن نه دی، نه اسیسری سیکس آرګن دی. صرف هیلپ کوي. د څه لپاره هیلپ کوي؟ ماشوم له بیا څه ورکوي؟ لیکټیشن ورکوي. یو بل دا چې کله ټچ کیږي نو دا به هارمونلی اکټیویټ کوي څه شی؟ ستا ریپروډکټیو سیسټم.